So hello everyone and welcome to the class. Okay, at first I would like to share the news headlines for today. So who would want to volunteer for that? Anyone? Yes, Miss. Okay, Miss Shima. Good evening, ladies and gentlemen. This is Shima Hussain, and today is with me, which is Wednesday. Sorry, which is Tuesday, and the time right now 9:30 p.m. And today I am your presenter. The top five headlines today is I would be reporting the top five headlines. Company insists call from Bayern Munich was no surprise. Panda diplomacy explained. Meta removes pages linked to Aumi League for inauthentic behavior. Power supply to 97 piece cyclone heat consumes restores. Japan will always stand by Bangladesh, Japan PM. So that is our today headlines. Good job. And also we learned grammar yesterday. So did you all practice that? Can I ask any question? Yes, ma'am. আচ্ছা যখন we have a sentence with have or has তখন আমরা ভার্বের কোন ফর্মটা ইউজ করব which form should we use Present form, ma'am. Participle, ma'am. Past participle. participle ইউজ করব যখন have বা has হবে okay another one is আচ্ছা Miss Margia doesn't went out very often এই সেন্টেন্সটাতে ভুল কি আছে ম্যাম এটা পাস্ট টেন্সে না করে পারফেক্ট টেন্সে করলে ভালো হয় না? না খালি একটা শব্দ হচ্ছে ভুল এখানে কি ভুল আমি কি বলছি মিস মার্জিয়া ডাজন্ট ওয়েন্ট আউট ভেরি অফেন এখানে একটা সেন্টেন্স ভুল আছে মানে একটা শব্দ সরি ডাজেন্ট এর পরে ম্যাম ওয়েন্ট হবে না, গো হবে। ইয়েস গুড another one হচ্ছে ডু মিস্টার নির্ঝর লিভ অ্যালোন এখানে কি ভুল Leaves alone. Yeah. Alone first, then leave. অ্যালোন তো একটা শব্দ অ্যালোন মানে একা এটা Yes, আমি কি ma'am. বলছি তো ডু মিস্টার নির্ঝর লিভ অ্যালোন এখানে কি ভুল Does need for ma'am. Does Mr. Nirjal live? Okay. I I I I haven't watched TV yesterday. এটা কি ভুল? I haven't watched TV yesterday. Ma'am, I didn't হবে। কি হবে? Didn't হবে। হ্যাঁ কিন্তু আমি haven't ইউজ করব Because আমার পড়া haven't, লাগবে আমার haven't ইউজ করতে হবে তাহলে কি বলবো few minutes, not yesterday. Or yes you can say just that finished the work. okay then this is fine one more what is the past tense of bring past tense of bring Bring. Miss Sorry, bring. Carnis Miss Carnis what is the past tense of bring
মিস কার্নিস। আচ্ছা, মিস মার্জিয়া, past tense of brain. হ্যালো। আচ্ছা, যারা আনসার করবে না আমি হচ্ছে রিমুভ করে দেবো। ওকে, দেন নেক্সট ইজ মিস হিনাতুল, ক্যান ইউ হিয়ার reading মি? name মিস হিনাতুল, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? বাকিরা শুনতে পাচ্ছেন? Yes, miss. হ্যাঁ, Yes, শোনা Yes. যাচ্ছে। আচ্ছা, okay, Miss Mahima, tell me, throw এর past simple আর past participle. Throw, true. মিলা দাও, হ্যাঁ, throw. Sorry, miss. Ma'am, Okay, তো throw এরটা হবে কি? Throw, threw, thrown. thrown. Yes. Thrown. Yes. Okay, Miss Karnes, unmute yourself. Yes, ma'am. Okay. Tell me the past tense or past simple and past participle of take. Take. Take, taken. Take, Talk, taken. take, took, taken. আচ্ছা, এগুলো যেন মনে থাকে। ওকে, পারেন বা না পারেন আনসার করবেন। নেক্সট হচ্ছে মিস মার্জিয়া। Yes, ma'am. Okay, Miss Margia, tell me, this is a very easy one. Give এর past simple আর past participle. Give. Give, given, Give এর পরে কি? gave, Give, ma'am. gave, তারপর আপনি বলেছিলেন give, gave, তারপর Given. given. Okay, give, gave, given. আর একটা হচ্ছে, okay, next one, Mr. Rashidul. Okay, I have never dash a horse. এখানে ride হচ্ছে ভার্বটা, তাহলে আমি এখানে মানে ভার্বটার কোন ফর্ম ইউজ করব? I have never dash a horse. ম্যাম সেন্টেন্সটা আরেকবার রিপিট করুন। I have never dash a horse. আর হচ্ছে আমার ভার্বটা কখনোই হচ্ছে, হ্যাঁ, ভার্বটা হচ্ছে রাইড। এখন রাইডের কোন ফর্ম বসবে? ভার্বটার কোন ফর্ম বসবে? ম্যাম পার্টিসিপল ফর্ম বসবে যেহেতু হ্যাভ তাহলে আছে। রাইডের পাস্ট পার্টিসিপল কি? রাইড ম্যাম ইডি যুগ হবে আর ডি যুগ হবে ম্যাম। এটা সঠিক। রাইডেরটা কি হবে? রাইডেরটা কে বলতে পারবে? মিস্টার সাদিক। আইডেন হবে না। রিডেন। I've never ridden. So এটা হবে RIDDEN. Okay. Then হচ্ছে মিস্টার নির্ঝর। মিস্টার নির্ঝর, are you ready? Yes, ma'am. Tell me. Okay. I dashed to bed early because I was tired. এখানে ভার্বটা হচ্ছে go. Go কোন ফর্মটা হবে এখন? I took. Oh, went. Go. Go এরটা কি হবে? কি বললেন? Went, ma'am. Went, yes. Okay, Miss Onti. Yes, miss. Acha. Julia is a good friend of mine. I have dashed her for a long time. এখানে ভার্বটা হচ্ছে no. এখানে আমি কি লিখবো? Julia is a good friend of mine. I have dashed her for a long time. New, কি হবে? এখানে আমি have বলছি। have হলে তাহলে past participle। আর আমার known, ভার্বটা কি? known. আচ্ছা, আর কি আনসার করেনি একবার? মিস্টার মনোয়ার আছেন? আচ্ছা, তো বলুন। আচ্ছা, আমাকে বলবেন আপনি যে মিস্টার রাশিদুল dash to drive when he was 18. এখানে হচ্ছে ভার্বটা হচ্ছে learn. সেকেন্ড প্লিজ। মিস্টার রাশিদুল ড্রাইভ Dash to drive when he was 18. 18 when he was 18. তাহলে এখানে আমার ভার্বটা হচ্ছে learn. এখন আমি কি লিখবো এখানে? লার্নড, LEARNED লার্নড। Yes.
এখানে যদি LEARNTও দেন সমস্যা হবে না, ইটস ফাইন। বুঝতে আচ্ছা, পারছি। আচ্ছা, গুড। মিস রিমা, মিস রিমা, আর ইউ দেয়ার? জি ম্যাম বলেন। আচ্ছা, এখন আপনাকে ইউজ করতে হবে, খেয়াল রাখেন, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, হ্যাভ, হ্যাজ, এগুলোর মধ্যে হচ্ছে যে কোনো ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার, হ্যাভ, হ্যাজ, ঠিক আছে? তো আমি বলতেছি দিস ব্রিজ ড্যাশ বিল্ট 10 years ago, এখানে কি হবে? ম্যাম একটু আবার বলেন, ইজ আর ওয়াজ ওয়ার। হ্যাভ আর হ্যাজ, এগুলো হচ্ছে অপশন। তাহলে ওকে হচ্ছে ম্যাম। আপনার সেন্টেন্সটা হচ্ছে দিস ব্রিজ ড্যাশ বিল্ট 10 years ago. ওয়াজ। ওকে, গুড জব। ম্যাম ওকে, নেক্সট। হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে, আরেকটা বলেন। কিছু বলছেন? জি ম্যাম, নিউজের একটা হেডলাইন গুলা পড়ার কথা ছিল। বুঝতে চাচ্ছিলেন? আচ্ছা, একজন বলেছে, তারপর বলতে পারেন, সমস্যা নেই, দাঁড়ান একটু। আর কাকে একবারে ধরি নেই আমি। আহ কাকে? মিস অন্তি? প্লিজ হ্যাঁ, বলেন। হ্যাঁ, মিস অন্তি, আপনাকে কি জিজ্ঞেস করেছিলাম কিছু? হ্যাঁ, একটা জিজ্ঞাসা করছিলেন। আচ্ছা, আর কে আছে? আর কে হচ্ছে কিছুই বলেনি। আচ্ছা, মিস রিমা, ইউ ক্যান টেল মি দ্য হেডলাইন। মিস রিমা তো বলতে চেয়েছিল, তাই না? হ্যালো? জি ম্যাম, অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট টাইম দিচ্ছি তো, তো ওইভাবে আর কি তেমন একটা ইটস হবে ওকে, না। তো ইটস ওই ওকে, ম্যানেজ লিস্ট করে আপনি নিজে নিচ্ছি। থেকে বলতে চেয়েছেন, দ্যাটস হোয়াট ম্যাটার্স। ওকে, স্টার্ট। ওকে ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম, আই এম রিমা। আসসালামু আলাইকুম, আই এম রিমা। সরি ম্যাম, অ্যাকচুয়ালি ভুলে গেছে, একটু 1 মিনিট। ইটস ওকে। Assalamu alaikum. I'm Rima. Today we are gonna know some news about the world. First news is about our country. Meta remote fails linked to Army League for inauthentic behavior. Power supply to 1907 PC cyclone heat consumers restored. DIU students to represent Bangladesh at NASA. UK police arrest 14 people after pro Gaza rally. That's enough. থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস রিমা, অনেক সুন্দর হয়েছে যে ফর ফার্স্ট টাইমার। আবার নেক্সট টাইম হলে তখন আরেকটু কনফিডেন্স এসে যাবে। গুড জব। Inshallah. ওকে, সো এভরিবডি, গুড জব উইথ দ্য গ্রামার। আজকে চলুন আমরা হচ্ছে প্রিপোজিশন নিয়ে একটু কথা বলি। সো নোটস গুলো নিয়ে রাখবেন, কারণ এখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস থাকবে। বিকজ প্রিপোজিশন হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য পার্টস অফ স্পিচ। তো আমরা যখন বলি পার্টস অফ স্পিচ, কয়টা পার্টস অফ স্পিচ আমাদের? 8টা। 8টা, তাই না? তাহলে যখন স্পিচ কথাটা বলি, মানে কথা বলার জন্য আমাদের 8টা পার্ট। সেটার মধ্যে একটা অনেক বড় একটা পার্ট হচ্ছে প্রিপোজিশনের। প্রিপোজিশন না থাকার জন্য কিন্তু আমাদের মানে কথাটা সুন্দর মতো আসে না, বা অনেক জায়গায় হচ্ছে আমরা খুব ভুল বলি, আর ওটা চোখে পড়ার মতো। এই 8টা জিনিস যদি আপনারা ঠিক করতে পারেন, বাকিগুলা না একটু ভুল হলেও ওটা কেউ এত চোখে নেবে, বাট ইউ নিড টু গো থ্রু প্রিপোজিশন। তো তাহলে হচ্ছে মেক শিওর ইউ হ্যাভ ইউর নোটবুক অ্যান্ড পেন উইথ ইউ। সবার কাছে রেডি? Yes, ma'am. Good. So let's begin. আচ্ছা, can all of you see my screen? Yeah. Yes, miss. Yes, can. Okay. So first of all, what is a preposition? Preposition এর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি জানেন? PRE কথাটা। PRE কথাটা বুঝেন? What is PRE? Pre, ই মানে প্রিমানি প্রাথমিক বা পূর্বে। পূর্বে। কোনো কিছু পূর্বে, যেরকম আমাদের কি কি আছে আরো, প্রি রিকুইজিট, প্রি স্কুল, তাই না? প্রি স্কুল মানে কি? স্কুলে যাওয়ার আগে যে ছোট বাচ্চারা হচ্ছে একটু নার্সারিতে যায়, ওগুলো তো প্রি স্কুল বলে, তাই না? তাহলে কোনো কিছুর আগে, তাই না? প্রি হিট একটা কথা আছে, প্রি হিট আছে, প্রিভিউ। পূর্বের অবস্থান। রাইট, এখানে প্রি পজিশন যখন বলি, পজিশন তো আমরা জানি কোন একটা জায়গা, তাই না? তো জায়গার আগে, কোন একটা পজিশনের আগে আমরা কি বলে, ওটাকে প্রিপোজিশন বলে। So what this preposition does is it connects word that establish a relationship between the parts. যদি আমি বলি this presentation is made by Ashika, এখন presentation is made মানে কি? প্রেজেন্টেশন বানানো হয়েছে by who, কার ধারা,
তো এই দুইটার মধ্যে রিলেশনশিপের জন্য যদি আমরা কিছু ইউজ করতে চাই, একটা যে ব্রিজ থাকে, ওই ব্রিজটাকে আমরা বলি প্রিপোজিশন। তার মানে ব্রিজটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি পার করে আপনার যে আইডিয়া গুলা অন্যজনের মাইন্ডে নিতে পারবেন না। বুঝতে পেরেছেন? সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ নো ইউর প্রিপোজিশন ওয়েল। সো ইট অ্যাক্টস এজ এ গ্লু। সবসময় প্রিপোজিশনটা একটা গ্লু হিসাবে নেবেন, ইম্পর্টেন্ট। গ্লু না থাকলে কিন্তু আপনার ব্রিজটা হচ্ছে পড়ে যাবে, বা ব্রিজ না থাকলে কিন্তু এক পার্ট থেকে আরেক পার্ট যেতে পারবে না। সো টেক ইউর প্রিপোজিশনস ভেরি সিরিয়াসলি। সো আমাদের এখন কথা হচ্ছে প্রিপোজিশন তো আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে আসতেছি, বাট দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রিপোজিশন, যেটা আমরা ভুলে যাই। শুধুমাত্র এক জায়গায় চিন্তা করলে হবে না যে ইন অন, এটা হলে হবে না, বুঝতে হবে যে কোন কনটেক্সটে কি হচ্ছে। দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রিপোজিশন, এই যে কারণে আমার এই টপিকটা আনার এখানে। তাহলে and they can be used to indicate time, টাইম বোঝানোর জন্য আমাদের প্রিপোজিশন ইউজ করতে হয়। কোনো জায়গা বলার জন্য, ডিরেকশন বলার জন্য, ম্যানার, তাই না? তো ম্যানারটা ইউজুয়ালি অ্যাডভার্ব দিয়ে হয়, যে শি সিংস বিউটিফুলি, তো সেই গান গায় কিভাবে, ওটাই ম্যানার। কোনো কিছু কিভাবে করা বিউটিফুলি, এটা আমরা বলি আসলে অ্যাডভার্বে, কিন্তু প্রিপোজিশনের কিছু কাজ আছে, ওইটা নিয়ে হচ্ছে আজকে আমরা কিছু শিখবো। সো দেয়ার আর 8 টাইপস অফ প্রিপোজিশন, অনেক টাইপ আছে এটা নিজের মধ্যে। হ্যাঁ, আপনি কত ভাগে ভাগ করতে চান। তো আমি যদি পার্সোনালি বলি, তাহলে আমি এটাকে 8 ভাগে ভাগ করব। ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে প্রিপোজিশন অফ টাইম, আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করবো নেক্সট উইক, সবাই একটু নোট করবে। সো ফার্স্ট ইজ প্রিপোজিশন অফ টাইম, সেকেন্ড প্রিপোজিশন অফ মুভমেন্ট, থার্ড হচ্ছে প্রিপোজিশন অফ ম্যানার, আর ফোর্থ হচ্ছে প্রিপোজিশন অফ প্লেস, ফিফথ হচ্ছে প্রিপোজিশন অফ সোর্স, প্রিপোজিশন অফ মেজার, প্রিপোজিশন অফ পসেশন। পসেশনের কথা কি? পসেশনের কথার মিনিংটা হচ্ছে কোনো ওনারশিপ। পসেস যদি কেউ কিছু করে, যে আই পসেস আ মোবাইল ফোন, মানে মোবাইল ফোনটা আমার। আই পসেস দিস ব্যাগ, মানে মোবাইল ফোনটা মানে আমার। তার যদি কোনো কিছু বুঝাতে লাগে যে কে এটার ওনার, ওটাকেই বলে পসেশন, তাই না? তো অনেক জায়গায় দেখবেন যদি আপনার বাইরের দেশে যান, যে কিপ ইউর পসেশনস উইথ ইউ, যে আপনার নিজের বিলঙ্গিং কথাটা ইউজ করে, বা হচ্ছে পসেশন কথাটা ইউজ করে। তো এই জায়গাগুলোতে কোন প্রিপোজিশন ব্যবহার হবে? তারপর প্রিপোজিশন অফ এন এজেন্ট অফ ইনস্ট্রুমেন্ট। আচ্ছা, তো প্রথমে দেখি হচ্ছে প্রিপোজিশন অফ টাইম। তো অ্যাট, যখন আমরা হচ্ছে প্রিপোজিশন অফ টাইম ইউজ করবো, মানে টাইমের ক্ষেত্রে আমরা একটা ইউজ করবো কখন কখন, স্পেসিফিক টাইম। যদি আমি বলি যে উই হ্যাভ আ ক্লাস at 9:30 p.m., কারণ আমি স্পেসিফিক ভাবে আপনাকে বলে দিচ্ছি যে এই সময়, তখন আপনাকে এটি ইউজ করতে হবে। তখন বলবেন না যে উই হ্যাভ ক্লাস ইন 9:30, এটা বলা যাবে না, তখন কিন্তু ভুল। উই হ্যাভ ক্লাস অন 8 p.m., এটাও হবে না, তখন আপনাকে এক্স্যাক্টলি অ্যাট ইউজ করতে হবে। যদি আমি বুঝাতে চাই যে কোন কালে, মানে অ্যাট নুন, অ্যাট নাইট কি অ্যাট মিডনাইট, তখন আমরা কি বলবো? অ্যাট। হ্যাঁ, যদি আমরা একটা পিরিয়ড অফ টাইম বুঝাতে চাই, তখন হচ্ছে অ্যাট নুন, অ্যাট নাইট, অ্যাট মিডনাইট। ওকে, আরেকটা হচ্ছে অ্যাট অফ ফেস্টিভ্যাল, ক্রিসমাস, অটম, ইস্টার, ঈদ, এগুলোর সময় আমরা অ্যাট বলি। হ্যাঁ, তো যদি আমরা বলি যে উই এক্সচেঞ্জ লটস অফ গিফট অ্যাট ঈদ, এভাবে করে আমরা বলবো। হ্যাঁ, তো যখন আমরা কোনো কিছু স্পেসিফিক করতে যাচ্ছি বা প্রিপোজিশন অফ টাইম যদি বলি, তখন এই ক্ষেত্রে আমরা একটা ইউজ করবো। নেক্সট, ইন আ স্পেসিফিক মান্থ। তো মান্থ বলতে কি বোঝায়? মাস, তাই না? যদি আমি বলি যে মাই বার্থডে ইজ ইন ফেব্রুয়ারি, তখন আমরা ইন বলবো, অন ফেব্রুয়ারিটা বলবো না। যদি আমরা মাস বুঝতে চাই, তাহলে আমরা বলবো ইন। আই হ্যাভ এক্সামস ইন জানুয়ারি, যদি আমি একটা মাস উল্লেখ করি তখন আমাকে ইনই বসাতে হবে, there is no substitute for that। যদি আমি একটা সিজন বলি, ইন সামার, ওকে, we go to our hometown in summer, এটা বলতে পারেন। we go to our hometown in winter। যদি আমি একটা সিজন বুঝাই তখনও ইন বলতে হবে। আচ্ছা, ইন আ পিরিয়ড অফ টাইম। আচ্ছা, এখানে একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে এট আ পিরিয়ড টাইম আমরা কেন ইউজ করতেছি, যে এট নুন, এট নাইট, এট মিড নাইট, আবার এখানে হচ্ছে ইন। তো এই জায়গাটাতে একটা ডিফারেন্স, নুন, নাইট, মিড নাইট, উইকেন্ড, এই সব টাইমে আমরা হচ্ছে এট ইউজ করবো, কিন্তু মর্নিং এর সময় আমরা এট মর্নিং, সিও এট মর্নিং বলতে পারবো না। মর্নিং এর সময় আমাকে ইন বলতে হবে। মর্নিং, আফটারনুন, ইভিনিং, এই তিনটা হচ্ছে আপনার এক্সেপশন।
আর বাকি সবগুলা যদি আমরা বুঝাতে চাই তখন আমরা বলবো এট মিড নাইট, এট নাইট, এট নুন। কিন্তু মর্নিং একদম সকাল সকালটা, আবার আফটারনুন আর ইভিনিং, এই তিনটার সময় আমাকে ইউজ করতে হবে। তো এক্সেপশন, সবকিছুরই একটা এক্সেপশন থাকছে। এক্ষেত্রে ইনটা হচ্ছে আমাদের ইউজ করতে হবে মর্নিং এ, আফটারনুন আর ইভিনিং। ইন কখন ইউজ করবো আমরা? তখন মর্নিং, মর্নিং এন্ড সময় মর্নিং আফটারনুন আর ইভিনিং, আফটারনুন। ইয়েস। আর বাকিগুলা টাইম নাইট, এট নোন, অ্যাড আর করছি। সবগুলোকে অ্যাড। সো রিমেম্বার দিস। এখন অন। আচ্ছা, এখন যদি আমি একটা স্পেসিফিক ডে বলি, হ্যাঁ, সানডে, মানডে, উই হ্যাভ এ মিটিং অন মানডে, তখন যদি আমি ডেজ অফ দ্য উইক বুঝাই তখন আমাকে অন ইউজ করতে হবে। বা অন সানডে মর্নিং, যদি আমি একটা স্পেসিফিক ডে অফ দ্য উইক বোঝাই তখন অন। হ্যাঁ, এখন এখানে একটু আগে আমরা দেখেছিলাম যে অ্যাট ঈদ, রাইট? একটু আগে হচ্ছে কি ছিল, অ্যাট ঈদ, অ্যাট ফেস্টিভ্যাল। তো আমি ফেস্টিভ্যালের কথা বলতেছি, যে ধরেন আপনার সাথে কথা বলতেছি যে উই ইউজুয়ালি গো, ইউ নো, অ্যাট ঈদ উই গো টু আওয়ার হোম টাউন, তখন আমরা একটা ইউজ করতে পারি। কিন্তু যখন এখানে হচ্ছে আপনার স্পেসিফিক ডেতে, যে অন ঈদ মর্নিং উই হ্যাড ব্রেকফাস্ট, আমি স্পেসিফিক ওই পার্টিকুলার ঈদের, সব ঈদের কথা বলতেছিলাম, তাই না? একটু আগে যেটা দেখলাম অ্যাট ঈদ, মানে প্রত্যেকটা ঈদ এরকম হয়। এখন অন যদি বলি স্পেসিফিক এই বছরের এই ঈদের যদি আমি বলি তখন আমাকে অন যে অন ঈদ মর্নিং। বুঝতে পেরেছেন? যদি আর হচ্ছে যদি এটা জেনারেল হতো তখন আমরা ওটাকে অ্যাড দিয়ে বলতে পারতাম। ওকে, তারপর হচ্ছে অন। একটু আগে আমরা কি বলছিলাম যে মান্থের ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করবো? ইন। মাই বার্থডে ইজ ইন ফেব্রুয়ারি। কিন্তু আমার যদি ওটার সাথে একটা ডেট থাকে তখন আমাকে অন ইউজ, যদি আমার ডেট থাকে। যদি আমি বলি অন, যদি বলি ইন 3rd ফেব্রুয়ারি তাহলে ওটা ভুল। কিন্তু আমি যদি বলতাম শুধু মান্থ ইন ফেব্রুয়ারি তাহলে হতো। যখনই ডেট এসে যাচ্ছে তখন আমাকে অন বলতে হবে, মাই বার্থডে ইজ অন 3rd ফেব্রুয়ারি। যদি শুধু মান্থ থাকে তাহলে কি ইউজ করবো? ইন, আর থেকে যদি অন ডেট সহ থাকে? অন, On. তো এই জায়গাটাতেও ইটস দ্য সেম থিং। প্রিপোজিশন যেগুলো একটু আগে আমরা দেখলাম যে অ্যাট, ইন, অন, ডিউরিং। আচ্ছা, ডিউরিংটা একটু দেখায়নি এখানে, এত ক্লিয়ার না। ডিউরিংটা কি মানে, শি ফেল অ্যাসলিপ ডিউরিং দ্য মুভি, রাইট? ডিউরিং দ্য মুভি বলতে কি বোঝায়, মানে দেখার চলাকালে সময়। চলাকালে Yes. Please ask me question during the class, মানে ক্লাস চলাকালীন সময় আমাকে আস্ক করবেন। তো এই কথাগুলো মানে কোনো কিছু চলাকালীন সময়। আচ্ছা, ফর। ফর আর সিন্স এর একটা ডিফারেন্স আমরা একটা ক্লাস ছিল, রিমেম্বার? যে সিন্স কখন বলি আমরা? সিন্স বলি যখন আমি এক্সাক্ট ধরে টাইম মানে জানি, তাই না? আর ফর বলি যে কতক্ষণ, যে উই হ্যাভ বিন হ্যাভিং দ্য ক্লাস ফর 30 মিনিটস। এখন 30 মিনিটস কখন শুরু হয়েছে, 9:30 থেকে কিনা নাকি 9টা থেকে, এটা আমাদের কোনো জানা নেই। তখন আমরা কি বলবো? ফর, কতক্ষণের জন্য। হি স্টাডিড ফর 2 আওয়ার্স। এখানে আমরা হি স্টাডিড সিন্স 2 আওয়ার্স বলতে পারবো না, রাইট? আমাদেরকে ফর বলতে হবে, কারণ আমরা এক্সাক্ট টাইম কখন শুরু করছে, কখন থেকে কখন পর্যন্ত, এটা কিন্তু আমরা জানি না, তাই না? দে হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর আ লং টাইম। এখানে আমরা দে হ্যাভ বিন ওয়েটিং সিন্স আ লং টাইম বলতে পারবো না, কারণ সিন্স যদি থাকতো এক্স্যাক্টলি কয়টা থেকে অপেক্ষা করতেছে ওটা বলা থাকতো। ক্লিয়ার? মিস একটা yes, প্রশ্ন আছে yes. আমার এখানে, সেটা হলো যদি 9টা থেকে বলা হতো যে আমরা 9টা থেকে ক্লাস শুরু করেছি, তাহলে এখানে কি চেঞ্জ বসানো যেত? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে we have পারছি। been we have been having class since 9, কারণ আমাকে তখন টাইম এক্সাক্ট দিয়ে দিবে। ঠিক আছে? আর ডিউরেশন যেটাকে বলে যে কতক্ষণের মুভি বা এরকম, তখন আমাকে ফর ইউজ করতে হবে। আচ্ছা, আহ ম্যাম, আমরা এটা যদি পরে মুভির করলে হবে। অ্যাকচুয়াল টাইমটা জানি তারপরেও কি আমরা ওই ফর ইউজ করব? ওটা তো জানা কথা, তাই না? যখন আমি বলবো বলতেছি তারপরও আমাকে হচ্ছে ফরটা করতে হবে। আই হ্যাভ বিন ওয়াচিং দ্য মুভি ফর ফর দ্য লাস্ট 30 মিনিটস। তখন যদি ওই সেন্টেন্সের মধ্যে লেখা থাকতো যে আহ we have been watching the movie since 9:30 বা ড্যাশ 9:30, 9:30 থেকে দেখতেছি, তাহলে আমাকে তখন বলতে হবে যে ফর। কারণ কখন থেকে আপনি শুরু করছেন এটা জানেন না, আপনি শুধু জানেন যে মুভির লেন্থ কতটুকু। বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই? নেক্সট হচ্ছে তাহলে প্রিপোজিশন অফ টাইম এর মধ্যে এইটাই তো, কয়েকটা জিনিস এটা খেয়াল রাখতে হবে যে এটা আপনি পারতেছেন কিনা। যে অ্যাট, ইন, অন কখন হবে, তাহলে একটু রিভিশন দিই।
তাহলে অ্যাডটা আমরা কখন ইউজ করব? সামওয়ান টেল মি, মিস অন্তি, টেল মি আমরা অ্যাড কখন ইউজ করব? Yes, miss. আমরা অ্যাড কখন ইউজ করব? আপনি একটা সামারি দেন আমাকে। Miss বুঝি নাই। আমরা অ্যাড কখন ইউজ করব, যেটা এখানে সামনে দেওয়া আছে, অ্যাডটা কখন ইউজ করবো এটা আপনার নিজের ভাষায় আমাকে বুঝান। আচ্ছা মিস্টার মনোয়ার, এক্সপ্লেন মি হোয়াট ইজ অ্যাড, আমরা কখন অ্যাডটা ইউজ করব? আমরা অ্যাড ইউজ করব নির্দিষ্ট সময়, হুম, যেমন at night 9 o'clock 9 p.m. At night 11 o'clock or 5 o'clock, like this. আর এটা কি বুঝাইছে? আর কোন একটা একটা ঈদ ফেস্টিভ্যালের সময়? ফেস্টিভ্যাল আর ক্রিসমাস, লাইক দিস। হুম, হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে এই সময়গুলোতে আমরা অ্যাড ইউজ করব। থ্যাংক ইউ। নেক্সট মিস রিমা, আমরা ইনটা কখন ইউজ করব? when do we use in? আমি কোনো কিছু লাইক স্পেসিফিক কোনো মান বোঝাচ্ছি ওই টাইমটাতে, তারপরে কোনো একটা টাইম 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 বলতে ইন দ্য মর্নিং, দ্য আফটারনুন আর ইন দ্য ইভিনিং, এই তিনটা সময় শুধু ইন ইউজ করতে পারবো। আর কোনো সিজন ঋতু বোঝালে হুম, যদি আপনার বার্থডে কথা বলা হয়, বার্থডে মান্থের কথা বলা হয়, তখন আমরা কি ইউজ করব? এটা বাদে শুধু মান ইউজ করি তাহলে ইউজ করবো, আর যদি ডেট সহ ইউজ করি তাহলে অন করবো। ভেরি গুড, গুড। আচ্ছা, তাহলে মিস্টার রশিদুল আমাকে এটা এক্সপ্লেন করেন, অনটা কখন ইউজ করব? ম্যাম, আমরা দিনের পূর্বে অন ব্যবহার করি, এটা যেমন অন স্যাটারডে, অন মনডে, অন টুইসডে। তারপরে যদি আমরা একটা ডেট, ডেট মিনস ম্যাম অন 22 ফেব্রুয়ারি, অন 21 জানুয়ারি, এইভাবে ডেটে তারপরে কোনো কিছুর উপরে হুম, একটা টেবিলের উপর, অন দ্য টেবিল। ওই এখন আমরা খালি টাইমের কথা বলছি, সেগুলো টাইমেই হ্যাঁ, থাকে, তাই না? তাহলে হচ্ছে এখানে হ্যাঁ কি হচ্ছে, তাহলে হ্যাঁ ঠিক আছে, আরেকটা কি মিস গেল? অন ঈদ, যদি আমি একদম ওই ঈদে কি করছিলাম, তাই না? ম্যাম, যে প্রেজেন্ট যে এটা প্রেজেন্ট কোনো টিবল, এটা বোঝাইতে অন ব্যবহার হবে। হ্যাঁ, বা হচ্ছে প্রেজেন্ট ঈদ, বা হচ্ছে আমি ডেট সহ বলে দিচ্ছি, তাই না? অন দ্য ঈদ ডে অফ 2012, তাহলে আমি একদম অন 2012 6 ডিসেম্বর হোয়াট এভার ইট ইজ, আমি একদম স্পেসিফিক করে যদি মেনশন করে দিই তখন আমি অনটা ইউজ করবো। ক্লিয়ার এটা? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলছিল, আপনি হচ্ছে মনডে বলছেন, তাই না? তাহলে এটা মানডে হবে না, আমি একটু সবার জন্যই বলে দিই। তো প্রথমে হচ্ছে আমরা স্যাটারডে উচ্চারণ কিভাবে করি? স্যাটারডে, রাইট? স্যাটারডে, দেন সানডে, উচ্চারণ বলে দিচ্ছি আমি, স্যাটারডে, স্যাটারডে, সানডে, মানডে, ওকে, দেন টিউসডে, ওয়েডনেসডে, থার্সডে, ফ্রাইডে, ওকে। তাহলে উচ্চারণগুলো কিন্তু এরকম, স্যাটারডে, সানডে, Saturday, মানডে, টিউসডে, Monday, ওয়েডনেসডে, থার্সডে, ফ্রাইডে। ঠিক আছে? এটা ভুল হবে সবাই? নো ম্যাম। No. ওকে, তাহলে হচ্ছে এইটার জন্য আমি নেক্সট টাইম থেকে যদি আমি কাউকে দেখে ভুল হচ্ছে তাহলে কিন্তু I would be really sad. So it has to be Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Okay? ম্যাম, এটাকে টুইসডের পরিবর্তে সুসডে। Tuesday. টিউসডে বলে না, এটাকে বলে Tuesday. 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 আর ওয়েডনেসডে হয় না, ওয়েডনেসডে হয়। লেখার সময় তো আমরা যখন আমরা অ্যাকচুয়াল স্পেলিং তো ওয়েডনেসডে, তাই না? কিন্তু আমরা বলবো ওয়েডনেসডে। ঠিক আছে? এটা জানার নাম ভুলেন। নেক্সট, এটা পরে দেখবো। ওকে, প্রিপোজিশন অফ মুভমেন্ট, নেক্সট আপ। এটা আগে আমরা প্রিপোজিশন অফ টাইম দেখলাম, এখন আমরা দেখবো প্রিপোজিশন অফ মুভমেন্ট। So preposition of movement shows movement from one place to another. যখন আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাই, সেই যে মুভমেন্টটা হয় সেটাই হচ্ছে preposition of movement.
তো লেটস সি। আচ্ছা, প্রথমে দেখেন অ্যাক্রস, থ্রু। তো অ্যাক্রস আর থ্রু এর ডিফারেন্সটা কি? অ্যাক্রস ইজ মুভমেন্ট ফ্রম ওয়ান সাইড অফ এন এরিয়া টু দ্য আদার সাইড। I drew a line across the paper. তো আমি um, ধরেন হচ্ছে কি নেওয়া যায়, ওকে, ফর এক্সাম্পল দিস থিং, রাইট? এখন আমি যদি এক সাইড, এটা হচ্ছে কি ওয়ান সাইড অফ অ্যান এরিয়া অর সারফেস, আর এখান থেকে যদি আমি এই সাইড পর্যন্ত আসি, হ্যাঁ, এখানে একটা লাইন দিই, তো এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাক্রস। ইয়েস, পুট আ লাইন অ্যাক্রস, কারণ এক সাইড থেকে আমি আরেক সাইড আসছি, বা এই সাইড থেকে এই সাইডে আসলে এটাকে বলা হয় অ্যাক্রস। Okay, Sure. next হচ্ছে through is movement from one side of an enclosed space to the other side. The base wall went through the window. এখন একটু আগে তো আমি কি বলছিলাম যে এখান থেকে এখানে, কিন্তু থ্রু যদি হতো তাহলে এটার মাঝখান দিয়ে আসতো আর এদিক দিয়ে বের হয়ে যেত। ওটাকে কি বলা হয়? থ্রু। বুঝতে পারছেন ডিফারেন্সটা? অ্যাক্রস কি এই জায়গা থেকে এই পর্যন্ত যাবে, আর থ্রু হচ্ছে এটার ভিতর দিয়ে ঢুকে এখান দিয়ে হচ্ছে যাচ্ছে, থ্রু একদম ভিতর থেকে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার সবাই? কোনো কোয়েশ্চেন অ্যাক্রস আর থ্রু এর মধ্যে? আচ্ছা, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না? জি ম্যাম, বোঝা যাচ্ছে। পরিষ্কার শোনা যায়। হ্যাঁ। তো অ্যাক্রস এন্ড থ্রু এর মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে? না, না। তাহলে এনক্লোজ স্পেস কি, এটা তো তাহলে বুঝছেন, বলেন আমাকে এনক্লোজ স্পেস মানে কি? হ্যাঁ, মিস্টার সাদিক, হোয়াট ইজ এনক্লোজ স্পেস? জি ম্যাম। এনক্লোজড স্পেস এটা অর্থ কি? ক্লোজড স্পেস, জানি না ম্যাম। ম্যাম মে আই সে ইট? ইয়েস, টেল মি। ম্যাম ক্লোজ মানে কোনো একটা কিছু দিয়ে আবদ্ধ, ক্লোজ যেটা বলা হয়। হ্যাঁ, যেটা বন্ধ, তাই না? এখানে দেখেন হ্যাঁ, আমাদের যখন জানলাটা লাগানো থাকে বন্ধ থাকে, ওটার ভিতর দিয়ে যদি কিছু আসে থ্রু বলে। যেমন এই জিনিসটা যে আমি দেখালাম, এই মাছ এর পুরোটা কিন্তু বন্ধ, তাই না? কিন্তু কোনো কিছুর কারণে যদি এটা ভেঙে ভিতরে যায়, ওটা তার মানে পুরো এনক্লোজ জিনিসটার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, ওটাকে বলে থ্রু, তাই না? বুঝতে পারছেন? ইয়েস ম্যাম। তো আর অ্যাক্রস কি? অ্যাক্রস হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে এক সারফেস থেকে আরেক সাইজের কোনো একটা লাইন, কোনো একটা জিনিস, ওটাকে বলা হচ্ছে অ্যাক্রস। এখন পেপার, এখানে এক্সাম্পল ছিল পেপার, পেপারে একদিক থেকে আরেক দিক পর্যন্ত আমি লাইন দিলাম, তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে আই ড্রিউ আ লাইন অ্যাক্রস দ্য পেপার। তো কোনো প্রবলেম থাকলে এখনই বল। ওকে, অ্যাজিউমিং নাই। তারপর নেক্সট, অ্যালং অর অ্যারাউন্ড। অ্যালং কোনটাকে বলে? ইজ টু ফলো আ লাইন, আর অ্যারাউন্ড হচ্ছে সার্কুলার ডিরেকশন। তো এখানে দেখেন উই ওয়াকড অ্যারাউন্ড দ্য লেক, লেকের মানে সার্কুলার ডিরেকশন, চারদিকে লেকের ভিতরে ঢুকতেছি না। লেকটা যদি মানে গোল হয় তাহলে আমি গোল ওই যে ওখান দিয়ে হচ্ছে ঘুরতেছি, সার্কুলার ডিরেকশন, সার্কুলার মানে গোল গোল, তাই না? আর অ্যালং হচ্ছে ধরেন হচ্ছে লাইন, যে কোনো একটা হচ্ছে রোড যেটার মধ্যে দাগ করা আছে, তো ওই দাগটাকে হচ্ছে ফলো করাকে আমরা বলি অ্যালং। আর যদি একটা লাইন দেওয়া থাকে, ওই লাইনটা যদি আমি ফলো করে ট্রেস করি, তাহলে প্লিজ ট্রেস অ্যালং দ্য লাইন, তাহলে আমি হচ্ছে কি বলছি, লাইনটা ফলো করে করে, তাহলে ওটাকে বলা হয় অ্যালং। আর অ্যারাউন্ড মানে গোল গোল। ক্লিয়ার? রেসপন্স নাই কেন? আপনারা কিন্তু ক্যামেরাও অন করেন না আর কথা বলবেন, তাহলে আমি কাকে ক্লাস করাচ্ছি? হ্যাঁ, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। অ্যালংটা একটু ক্লিয়ার না, জি, কি বললেন? মানে ইউজটা করবো কিভাবে, অ্যালংটা ইউজ করবো কিভাবে? শোনা যাচ্ছে না কথা। অ্যালংটা অ্যালংটা কিভাবে ইউজ কোথায় ইউজ করবে করবে ওটা ক্লিয়ার না। জিজ্ঞেস করেছি। আচ্ছা, অ্যালং, অ্যালং হচ্ছে ধরেন রাস্তায়, হ্যাঁ, রাস্তার মধ্যে আমাদের কি হয়? রাস্তার মধ্যে হচ্ছে আমাদেরকে হচ্ছে ধরো আমরা যখন একটা জিগজ্যাগ লাইন ইউজ করি, বা হচ্ছে give me a second. হ্যাঁ, ইফ দিস ইজ মাই রোড, আমার রোডের মধ্যে এখানে লাইন দেওয়া আছে, তাই না? যে এরকম এরকম ভাবে মানে লাইন চাপ, তাহলে আমি এই লাইনের সাথে সাথেই চলবো, মানে এখানে যে লাইনটা দেওয়া আছে আমি ওই লাইনটা সবাই চলবো। এই যে এটা কি বলে অ্যালং, অ্যালং দ্য রোড। মানে আমি রোড যে রোড তো এই দিক দিয়ে, আমি যদি এরকম 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 এরকম, ওটা অ্যালং দ্য রোড। একদম যেরকম রোড দেওয়া আছে ওরকম তাহলে যদি এটা চলি। সোজা বাংলা কি সোজা যাওয়া বা বরাবর যাওয়া এরকম? ম্যাম হ্যাঁ, অ্যালংটার মানে কি কোনো ডিরেকশন ফলো করা? হ্যাঁ, অ্যালং দ্য রোড মানে যেরকম ওটা দেওয়া আছে ওরকম।
তার মানে এরকম না, আপনি যদি এরকম এরকম একটু হাঁটেন তাই বলে ওটা এলং না। এলং দ্য রোড মানে ওই যে রোদের সাথে সাথে হাঁটা আর কি, রোড যেরকম যাচ্ছে ওটার সাথে সাথে হাঁটা আর কি। মিস অ্যালং বা স্ট্রেট সেম সেম মিনিং? না, এলং রোডের ডিরেকশন আপনার এভাবেও হতে পারে, আম, কি বলে, একটু এভাবেও হতে পারে, এভাবে যদি রোডের ডিরেকশন এরকম থাকে তাও তাও হচ্ছে আপনার, আপনি যে এই লাইনটা ফলো করতেছেন, লাইন ও ফলো বুঝতে পারছি করাটাকে হচ্ছে বুঝতে পারছি। আপনাকে বলার, ঠিক আছে, এই ডিরেকশন রোডটা। মতো যাওয়াটাকে অ্যালং বলে। ঠিকই বললেন। বললাম যে ডিরেকশনটা দেওয়া আছে, মানে রাস্তাটা যেরকম দেওয়া আছে সেম ওই রকম ভাবে যাওয়াটাকে অ্যালং বোঝায়। ইয়েস। হ্যাঁ, আর যদি ওকে। অ্যারাউন্ড বলি, অ্যারাউন্ড আবার ডিরেকশন বলুক বা না বলুক, অ্যারাউন্ড মানেই হতেছে গোল। ঠিক আছে, সার্কুলার ডিরেকশনটা কি বলে, সার্কুলার মানে তো গোল গোল, সার্কুলার ডিরেকশনটা কি আমরা বলি অ্যারাউন্ড। বুঝতে পারছেন? ক্লিয়ার? Yes, yes, yes. নেক্সট হচ্ছে ইনটু আর আউট অফ। ইনটু হচ্ছে is to go from outside a space to inside a space, বাহির থেকে ভিতরে যাওয়ার জন্য ইনটু বলে, রাইট? আর যদি আউট অফ, এটা একদম ওয়ার্ড যেটা সেটাই, আউট অফ মানে কি কোনো কিছু ভিতর থেকে বাইরে আসা। যেরকম দ্য ক্যাট ওয়েন্ট ইনটু দ্য বক্স, মানে বিড়ালটা বক্সের ভিতরে যাচ্ছে, তাই না? আউটসাইড স্পেস টু টু ইনসাইড স্পেস, তখন আমরা কি বলবো, ইনটু দ্য বক্স, রাইট? আর একটা হচ্ছে দ্য ক্যাট ওয়েন্ট, ও আচ্ছা এটা দুইবার দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা যদি বলতো যে দ্য ক্যাট Out. কেম কেম আউটসাইড দ্য বক্স, তাহলে কি হতো? অথবা আউট অফ দ্য বক্স, কেম আউট অফ দ্য বক্স, তাহলে হতো বাইরে আসা। তো এখানে ক্যাট কেম আউট অফ দ্য বক্স, এখানে কেম কেন ইউজ করলাম? কারণ আমার দিকে বাইরে চলে আসতেছে, আসছে। আমার Okay. দিকে আসতেছে, তাই না, কেম। আর যখন আমি ওয়েন্ট বলছি তার মানে চলে যাচ্ছে, রাইট, চলে গিয়েছে। তো বইয়ের পাস্ট টেন্স ওয়েন্ট, আর এখানে আমাদের এখানে আসতেছিল, তাহলে কি, তাহলে হচ্ছে Yes, কেম, দ্য ক্যাট কেম আউট অফ দ্য বক্স। ক্লিয়ার? Yes, miss. ইনটু মানে যখন ভিতরে যাচ্ছে, আর বাইরে আসতেছে তখন আমরা কি বলবো, আউট অফ, ইনটু Okay. আর আউট। আরেকটা হচ্ছে onto and off. Onto and off refer to surfaces differently from into or out of. আচ্ছা, এটা হচ্ছে আম, এটা যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে দ্য ফ্রগ জাম্প অন টু দ্য বক্স। অন মানে কি, আই স্ল্যাপড অন দ্য বেড, মানে আমি ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি না, এটার মধ্যে কোনো স্পেস নেই, খোলা স্পেস নাই। ঠিক আছে, ওই যে আগেরটাতে কি ছিল, এখানে স্পেস ছিল, তাই না, ভিতরে ঢুকার। ধরেন এই বক্সটাতে ঢুকার কোনো প্লেসই নেই, জাস্ট একটা বক্স। তাহলে আমি যদি বলি এটার উপরে যে বসে আছে, এই যদি যখন এই যে এই পজিশন যখন বলবো তখন কি বলবো, দ্য ফ্রগ জাম্প অন টু দ্য বক্স, মানে বক্সের উপরে, কারণ ওই বক্সটা তো লাগানো, এটা টেবিলও হতে পারে, তাই না? দ্য ফ্রগ জাম্পড অন টু দ্য টেবিল, কারণ টেবিলের উপরে, কারণ ওটা তো ওটার ভিতরে তো ঢোকার কোনো ওয়ে নেই। তো এই শহরে আমরা বলবো অন টু দ্য বক্স, অন টু দ্য বেড। ঠিক আছে, আর হচ্ছে যদি ওই জায়গা ওরকম জায়গা থেকে বের হয় তখন আমরা বলবো অফ দ্য বেড, বলি না গেট অফ দ্য বেড, গেট অফ দ্য টেবল, এরকম আর কি। যদি হচ্ছে এখান থেকে বের হওয়াকে অফ, তাহলে দুইটা কিন্তু ডিফারেন্স। একটা হচ্ছে, একটা কি দেখছি আমরা, একটা দেখেছি হচ্ছে ইনটু, ইনটু যদি হচ্ছে বক্সটা খোলা থাকে, কোন একটা খোলা মানে খোলা জিনিস যেটাতে ঢুকা যায়, তখন আমরা বলবো ইনটু বা আউট অফ। আর যদি হচ্ছে বক্স বেড বা যে সার্ফেসের কথাই বলি, যদি বন্ধ থাকে, এনক্লোজড হয়, তাহলে আমরা ওটা বলবো অন টু দ্য বক্স, অন টু দ্য টেবিল, অন টু দ্য হোয়াটএভার। আর হচ্ছে অফ। ঠিক আছে, এই দুটার মধ্যে ডিফারেন্স বুঝতে পারছেন? ইনটু, অন, ইনটু আউট অফ, আর অন টু অফ, দুটার মধ্যে ডিফারেন্স জি ম্যাম, ক্লিয়ার? বুঝতে পারছি। জি বুঝতে পারছি। Yes, আচ্ছা, ma'am. নেক্সট হচ্ছে আমরা দেখবো up or down. Go up and go down can also be used for increase and decrease, right? The price of food has gone up in the past 2 years. এখন কোনো কিছুর increase বা decrease বোঝাতেও আমরা কিন্তু up আর down ইউজ করতে পারো। আমি এটাও বলতে পারি যে my salary has gone up in the last month, অথবা in the past 2 years. এভাবে বললে মানে কি হচ্ছে, আপটা বোঝায় হচ্ছে ইনক্রিজ, কোনো কিছু বেড়ে যাওয়া বোঝায়। তো শুধুমাত্র গোয়িং আপ দ্য স্টেয়ার্স না, গোয়িং ডাউন দ্য স্টেয়ার্স না, আপ আর ডাউনটা আমরা দুই ভাবে ইউজ করতে পারি। গোয়িং আপ দ্য স্টেয়ার্স, আমরা বলি না যে কাম আপ দ্য স্টেয়ার্স অথবা গো আপ দ্য স্টেয়ার্স, আই ওয়েন্ট আপ দ্য স্টেয়ার্স, অথবা গোয়িং ডাউন দ্য স্টেয়ার্স, ওয়েন্ট ডাউন দ্য স্টেয়ার্স। তো আপ আর ডাউনটা আমরা নিচে যাওয়া উপরে আসাকে বুঝাতে পারি, তার সাথে আমরা ইনক্রিজ ডিক্রিজটা ইউজ করতে পারি। ইনক্রিজ মানে কি, বাড়ানো, প্লিজ ইনক্রিজ মাই স্যালারি, আমার আমার স্যালারিটা বাড়িয়ে দেন, তাহলে আমি কি বলতে পারি, মাই স্যালারি
I want my salary to go up, এটাও বলতে পারি। হ্যাঁ, তো so whatever you prefer, ঠিক আছে। আর হচ্ছে এখানে কি, the number of children per family has gone down, এই উত্তর এটা না যে ওই ফ্যামিলির হতেছে প্রত্যেকটা বাচ্চা নিচে চলে গেছে, নিচে চলে যাওয়া না, মানে কমে গেছে, the number of children মানে প্রত্যেকটা ফ্যামিলি এখন কম হচ্ছে। বুঝতে পেরেছেন? ক্লিয়ার? জি Yes, ম্যাম ma'am. ক্লিয়ার। তাহলে এখানে আমার একটা কোশ্চেন আছে, এখানে হলো উপরে নিচে না, এখানে ইনক্রিজ এবং ডিক্রিজের অর্থে এই মানে সেম অর্থে এটা আপ ডাউন ব্যবহার করা যাবে, রাইট? হ্যাঁ, করা যাবে, এটা তো করা যাবে ফর শিওর, মানে গোয়িং আপ দ্য স্টেয়ার, গোয়িং ডাউন দ্য স্টেয়ার, এটাও করা যাবে। আমরা হচ্ছে ইনক্রিজ ডিক্রিজ। বুঝতে পারছি। তবে আইএলটিএস এর ক্ষেত্রে এটা হঠাৎ মাঝে মাঝে ইউজ করতে পারেন, সবসময় মানে ইনক্রিজ ডিক্রিজ বাকি যে সিনোনিমস ওগুলো ইউজ করেন, ঠিক আছে। এটা এটা একটা জিনিস। ওকে, নেক্সট হচ্ছে ওভার অর আন্ডার। সো ওভার এর অর্থ কি? ওভার অর্থ উপরে। উপরে আর আন্ডার অর্থ নিচে। হ্যাঁ, এখন ওভার বলতে কি, মানে যখন কোনো কিছু উপর দিয়ে যায়, তাই না? টু গো ওভার ইজ টু পাস অ্যাবভ সামথিং। তো আমি যদি এই মার্কের উপর দিয়ে যাই, ওটাকে কি বলা? ওভার, রাইট? ওভার দ্য মাই হ্যান্ড মাই হ্যান্ড ওয়েন্ট ওভার দ্য কাপ, মাগ। তাই না? তার মানে হচ্ছে আমি এটার ভিতরে ঢুকে যাই নাই, ইট ওয়েন্ট লাইক ওভার। আর যদি কোনো কিছু নিচ দিয়ে যায়, তাই না, টু গো আন্ডার ইজ টু পাস বিলো সামথিং। এখানে দেখেন বলটা যখন ছুঁড়ে মারলো এই ওয়ালটার উপর দিয়ে মারছে, তাহলে ওভার দ্য ওয়াল, রাইট? আই থ্রিউ দ্য বল Yes. ওভার দ্য ওয়াল। আর হচ্ছে আন্ডার কি, আর যদি আমি টেবিলের নিচে দিতাম তাহলে কি, আন্ডার, রাইট? হ্যাঁ, তাহলে এটাই হচ্ছে ওভার আর আন্ডার। নেক্সট যদি দেখি Ma'am, towards I or have one question. Ma'am, I yes, have one question for you. Like over between cross, how to use different word. over, and then what is another Cross. one? Cross. Over আর cross। Yes, ma'am. যেরকম আই ক্রস দ্য রোড, রাইট, মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া। এখন এটার মানে এটা না যে আপনি জাম্প করে এদিকে যাচ্ছেন, Okay. রাইট? বা হচ্ছে আপনি হচ্ছে এখন জাম্প করে দুইটা ওয়ে হতে থাকে। ক্রস হচ্ছে কি, আমি এখানে ধরেন রোড, এই রোডটা হচ্ছে আমি ক্রস করে এদিকে গেছি, রাইট? Okay. আপনি হচ্ছে একদম ডিরেক্টলি এদিকে গেছেন। আর যদি ওভার হয়, ব্রিজ যদি থাকতো, এই যে এরকম ব্রিজটা, তো এই যে এরকম জাম্পিং একটা স্ট্রাকচার থাকে, তখন আমি বলতে পারি আই ওয়েন্ট ওভার দ্য ব্রিজ, কারণ আমি এইভাবে করে গেছি। বুঝতে পারছেন? আমি এইভাবে করে গেছি দেখে আমি বলি Ma'am, যে আই the ওয়েন্ট ওভার দ্য ব্রিজ। অথবা আর, হ্যাঁ, okay. কি বলছেন? Ma'am means across and over same word. অ্যাক্রস, Across, ma'am. Across and over. না, ওভারটা হচ্ছে কি, না 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 না। তো একটা হচ্ছে আরেকটা কি জানি বলেন, কিসের সাথে মিলালেন আপনি? Cross, across and over. ও, Three word. আচ্ছা, অ্যাক্রস এর কথা বলছেন। আচ্ছা, এই যে এটা, আচ্ছা, ওইটা হতেছে এক সাইড থেকে আরেক সাইড, অনলি দ্যাট। খালি আমি শুনছি ক্রস। হ্যাঁ, অ্যাক্রস যদি বলেন তাহলে এক সাইড থেকে আরেক Okay. সাইড, এটা হচ্ছে দুই সারফেসের ক্ষেত্রে। আর ওভার হচ্ছে উপর দিয়ে যাচ্ছে, তাই না? পেপারের, যদি আমি একটা পেপার ধরি, পেপারের উপর দিয়ে তো আমি লাইন বাড়াতে পারবো না, আমাকে পুরাটুক যেতে হবে, তাই না? একদম রোড বাই রোড, বা হচ্ছে একদম ওই যে সারফেসটা, ওই সারফেস সহ যেতে হবে, তখন আমাকে ওটা ক্রস বলে। মানে প্রত্যেকটা জিনিস আমি টাচ করতেছি। ওভার কি, আমি উড়ে উড়েও যেতে পারি, বা হচ্ছে জাম্প করেও যেতে পারি, বা হচ্ছে ব্রিজের উপর দিয়ে যেতে পারি, তখন আমরা ওভার বলি। বা হচ্ছে কোনো কিছু ছুঁড়ে ফেলা, ওই ছুঁড়ে ফেলাকে আমরা আবার ক্রস বলতে পারি না। বুঝতে পারছেন? Okay. নেক্সট হচ্ছে টুয়ার্ডস আর অ্যাওয়ে ফ্রম। টুয়ার্ডস মানে কি, মানে যখন আপনি কামিং টুয়ার্ডস মানে কোনো কিছুর কাছে কাছে আসে, যেরকম দ্য ডগ ইজ রানিং টুয়ার্ডস মি, আমার দিকে আসছে, তাই না? আমার দিকে আসছে মানে যখন আমার দিকে আগাচ্ছে, আমি এটা বলতে পারি দ্য টিচার ওয়াজ রানিং টুয়ার্ডস মি, আমার দিকে আসছে দৌড়ায়। অথবা দ্য ডগ ইজ রানিং টুয়ার্ডস মি, ওটা আমার দিকে আসতেছিল। আর ইফ ইউ গো অ্যাওয়ে ফ্রম সামথিং, ইউ গেট ফার্দার অ্যাওয়ে ফ্রম ইট, মানে দূরে চলে যাচ্ছে। দ্য বয় ইজ রানিং অ্যাওয়ে ফ্রম মি, দ্য স্টুডেন্টস আর রানিং অ্যাওয়ে ফ্রম মি, আমার থেকে দূরে চলে যাওয়াটাকে বলা হচ্ছে গো অ্যাওয়ে, অ্যাওয়ে ফ্রম, রাইট? ইফ লাইক হি ইজ গোয়িং অ্যাওয়ে ফ্রম মি, সে আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। আর হি ইজ কামিং টুয়ার্ডস মি, সে আমার কাছে আসতেছে। তো টুয়ার্ডস মানে কাছে আসা, অ্যাওয়ে ফ্রম মানে দূরে যাওয়া।
I think this is pretty simple. এটা ক্লিয়ার না? জি ম্যাম। Yes, miss. আচ্ছা আচ্ছা, তো স্ট্রাকচারটা বেসিক্যালি এরকম হয়, she walks through the park on her way to work. She walks through the park, she walks এখানে প্রিপোজিশন অফ মুভমেন্ট যেগুলো আমরা দেখলাম প্রত্যেকটা আপনি ওখানে ইউজ করতে পারবেন, যখন যখন যেটা যেরকম থ্রুটা যেরকম ছিল এখানে she walks through the park on her way to work, তাহলে ও পার্কের ভিতরে ঢুকে ও হচ্ছে পুরো জায়গাটাতে মানে এক্সপ্লোর করলো, তাহলে she walks through the park on her way to work. She walks along the uh, park along the road of the park on her way to work. তো এখানে এটাই হচ্ছে প্রথমে সাবজেক্ট বসবে, তারপরে ভার্ব, তারপরে যে প্রিপোজিশনটা, তারপরে আপনার ফ্রেজটা, the park on her way to work. তো সে তো হাঁটে, এটা একটা সেন্টেন্স, she walks। আবার হচ্ছে she walks টাও আছে, আবার কোথায় হাঁটে, দ্য পার্ক অন হার ওয়ে টু ওয়ার্ক। কিন্তু এটার মাঝে যে ব্রিজটা আমরা ক্রিয়েট করবো যেন দুইটার সাথে একটা লিঙ্ক হয়, ওটাকে আমরা বলি যে প্রিপোজিশন। আর এই জায়গাটাতে থ্রু হবে, কারণ হচ্ছে পার্কটা তো বন্ধ, রাইট? এখানে পার্কটা আমাকে এই ভিতর থেকে ঢুকতে হবে, রাইট? এখানে একটা গেট থাকে পার্কের, পার্কের গেটটা যখন খুলে দেয় তখন আমরা এদিকে ঢুকতে পারি, রাইট? ওটাকেই বলা হচ্ছে থ্রু। ওকে, জি ম্যাম, বুঝতে নেক্সট পারছি। নেক্সট হচ্ছে preposition of manner. Preposition of manner describe how an action is performed, providing additional detail and context. তো কিভাবে, এই ম্যানার কিন্তু ওই ম্যানার না যে ভালো ব্যবহার করছে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে, এই ম্যানারটা হচ্ছে কিভাবে কোনো একটা কাজ করা হয়েছে, উইথ এই ম্যানার, কোন ওয়েতে, ইন হুইচ ম্যানার ডিড ইউ কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক, মানে কোন ভাবে আপনি কাজটা করেছেন। ডু ইট ইন আ গুড ম্যানার, মানে আপনি ভালোভাবে কাজটা করেন, পুরো কাজকে কোন ভাবে করা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলে হচ্ছে প্রিপোজিশন অফ ম্যানার। আচ্ছা, ফার্স্টে দেখি বাই। বাই বাই ইন্ডিকেটস দ্য মিনস অর মেথড বাই উইচ সামথিং ইজ ডান। যেমন শি ট্রাভেল বাই ট্রেন, যদি আমি বলি কোনটা মানে কোন ওয়েতে আপনি হচ্ছে ট্রাভেল করেছেন, আপনি করেছেন হচ্ছে ট্রেন দিয়ে, তাই না? তো আমরা হচ্ছে বাই Train কখন দিয়ে। ইউজ করতে পারি, মিনস অফ ট্রান্সপোর্টেশন ইউজ, এখানে আমি শি ট্রাভেল বাই কার, শি ট্রাভেল বাই ট্রেন, শি ট্রাভেল বাই প্লেন, হোয়াটএভার। তারপর আরেকটা, এটা হচ্ছে গেল একবার বাই, আমরা হচ্ছে এটা হয়ে গেল। আরেকটা হচ্ছে হি সলভ দ্য প্রবলেম বাই থিঙ্কিং ক্রিয়েটিভলি, যে কোন ভাবে জিনিসটা করেছে, হি সলভ দ্য প্রবলেম, সেই প্রবলেমটা সলভ করেছে কিভাবে, বাই থিঙ্কিং ক্রিয়েটিভলি, সে চিন্তা করেছে সুন্দরভাবে, তাই না? তো এই সময় আমরা হি সলভ দ্য প্রবলেম ইন থিঙ্কিং ক্রিয়েটিভলি বলতে পারবো না, উইথ থিঙ্কিং ক্রিয়েটিভলি বলতে পারবো না, যেহেতু আমি কিভাবে প্রবলেমটা সলভ করেছি এটা জিজ্ঞেস করতেছে আমাকে, বলতে হবে বাই। এই বাই হচ্ছে কোন মেথডে, বাই থিঙ্কিং ক্রিয়েটিভলি, বাই স্টেইং কোয়েট। তো হচ্ছে কোন ওয়েতে কিছু করা হয়েছে তখন যদি বোঝায় তখন আমরা বাই ইউজ করবো। আরেকটা, দে অ্যারাইভড বাই কার, ইন্ডিকেটস দ্য মিনস অফ অ্যারাইভাল। দে অ্যারাইভড বাই কার, যে সে যে আসছে সেটা কোন ভাবে এসেছিল, তাই না? দে অ্যারাইভড বাই কার, এটা সেম By এটার মতন, reference. এটার মতন। সে ফিনিশ দ্য প্রজেক্টস বাই ওয়ার্কিং লেট আওয়ার, সে যে প্রজেক্টটা শেষ করেছে সেটা কিভাবে করেছিল, মানে কোনো কিছুর মেথড বা কোন ভাবে করা হচ্ছিল বুঝাইলে আমরা তখন বাইটা ইউজ। she finished the project working late hours, তখন আমরা by working late hours, in working late hours বলবো না, তাই না? তো আমরা কি এখানে কি বলতে হবে, by। The book was written by the author, যেরকম আমি একটু আগে বলছিলাম the presentation what was made by me, was made by Ashika. So indicates the agent. Agent আমরা হচ্ছে যখন ভয়েস পড়েছি তখন পড়েছিলাম এজেন্ট কি, যে কাজটা করে তাকে আমরা এজেন্ট বলি, বা অন্য ভাষায় আমরা বলি তাকে সাবজেক্ট, তাই না? বা যে জিনিসটা করেছে, কোনো কিছু যে কাজটা হয়েছে সেটা কে করেছে যদি বোঝায়, তাহলে আমরা তাকে হচ্ছে কি বলি, এজেন্ট বলি। তো the book was written by the author, the book was written by অন্তিপ, রাইট? তো এভাবে করে কিন্তু আমরা হচ্ছে আমাদের বাইটা ইউজ করতে পারি। নেক্সট, he succeeded by sheer determination. তো সে তো মানে সাকসিড করেছে লাইফে, তাই না? তাই সে হচ্ছে অ্যাচিভ করেছে কিছু একটা। তো কিভাবে, কিভাবে সে করেছে, মানে তার অনেক বেশি ডিটারমিনেশন ছিল, তাই না? তো তার অনেক চেষ্টা ছিল, তার মধ্যে ওই বুকটা ছিল। তো এই জন্য আমরা কি বলবো, বাই হি সাকসিডেড বাই স্টাডিং হার্ড, এটাও বলতে হতে পারে যে সে তো হ্যাঁ ঠিক আছে সে সাফল্য লাভ করেছে কিভাবে, তখন আমরা কিভাবে এটা যেটা বলবো ওটা বাই দিয়ে বলবো। তারপর she improved her skills
কিভাবে সে ইমপ্রুভ করেছে? বাই প্র্যাকটিসিং ডেইলি, তাই না? তাহলে আমি যদি বলি যে হাউ ডিড ইউ ইমপ্রুভ ইউর ইংলিশ, তখন তুমি কি বলবা, যে আপনারা কি বলবেন যে আই ইমপ্রুভ মাই ইংলিশ বাই প্র্যাকটিসিং ডেইলি, বাই ওয়াচিং টিভি শোস। তাহলে কিভাবে করেছো এইভাবে যদি বলা হয় তখন আমাকে বাইরে দ্য মেসেজ ওয়াজ সেন্ট বাই ইমেল। কিভাবে সেন্ড করা হয়েছিল? আমি যদি বলতাম দ্য মেসেজ ওয়াজ সেন্ট ইন ইমেল, ইমেল সেন্ড করা হয়েছে, ওটা হতো ইন। এখন আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে হাউ ওয়াজ দ্য মেসেজ সেন্ড, তাই না, কিভাবে মেসেজটা সেন্ড করা হয়েছিল, তখন আমি কিন্তু দ্য মেসেজ ওয়াজ সেন্ট ইন ইমেল বলতে পারবো না। কারণ আমার কোয়েশ্চেনটাই করেছে যে কিভাবে, By email. হ্যাঁ কিভাবে আমার মেসেজটা সেন্ড করা হয়েছিল, তাই আমি বলবো বাই ইমেল। তারপর হি অ্যাভয়েডেড ট্রাফিক বাই টেকিং অ্যান অল্টারনেট রুট। আচ্ছা, সে কিভাবে ট্রাফিকটা অ্যাভয়েড করছে, তখন যেহেতু আমি কিভাবে কথার উত্তর দিচ্ছি তাই আমাকে বাইটা ইউজ করা লাগবে। সে লস্ট ওয়েট, সে তার ওয়েট লুজ করেছে। আর আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে আপনি কিভাবে লুজ করেছেন, তখন আমাকে বলতে হবে বাই এক্সারসাইজিং। শি লস্ট ওয়েট বাই গোয়িং টু দ্য জিম, বাই ফলোইং আ স্ট্রিক্ট ডায়েট। তো কোনো কিছু কিভাবে করা হয় তখন আমরা বাইটা ইউজ করবো। ক্লিয়ার বাইয়ের ব্যাপারে? Yes, ma'am. সরি। নেক্সট হচ্ছে উইথ। উইথটা কি? এখন উইথ হচ্ছে ইন্ডিকেটস দ্য টুল, ইনস্ট্রুমেন্ট অর অ্যাকম্পানিং কন্ডিশনস ইউজ টু পারফর্ম অ্যান অ্যাকশন। তো উইথ আমরা যখন বলি, এখানে কিছু এক্সাম্পল দেখলেই হবে। হি রোট দ্য লেটার উইথ আ পেন। ইনস্ট্রুমেন্ট, টুল মানে কোনো কোনো কিছু ধারা, মানে কোনো কিছু জিনিস বা কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট বা কোনো একটা কন্ডিশন। যদি আমি বলি আই ওয়েন্ট টু অফিস উইথ মাই ফিভার, তার মানে এটা একটা আমার সাথে যে জিনিসটা চলে, তাই না? তখন ওটাকে আমি বলতেছি কি উইথ। আবার কোনো টুল, ইনস্ট্রুমেন্ট এইসব ক্ষেত্রে যদি বোঝায় তখন আমি বাই আ পেন বলতে পারি। হি রোট দ্য লেটার বাই আ পেন না, তাই না, উইথ আ পেন। কারণ পেনটা কি, পেনটা একটা জিনিস। তো এই জন্য আমাকে উইথ কি দিয়ে, হি রোট দ্য লেটার উইথ আ পেন। হাউ ডিড হি রাইট আ লেটার, তখন তুমি কি বলবা? তো তখন কিন্তু আপনি এটা বলতে পারবেন না যে হি রোট দ্য লেটার বাই আ পেন, বলতে পারবেন? No. বাইটা কেন ইউজ করতে পারবো না? ম্যাম এখানে কলম ধারা লেখা হয় না, কলমের কালি ধারা লেখা হয়, এই কারণে উইথ ব্যবহার করা হয়। কোন একটা টুল ইউজ করা হয়। নেক্সট, শি লুকড এট হিম উইথ সাসপিশন। তাহলে অ্যাকম্পানিং কন্ডিশন, এই কন্ডিশনার গুলা উইথ হ্যাপিনেস। আই আই লুকড এট হার উইথ হ্যাপিনেস, মানে কোনো জিনিস যেটা আমার কন্ট্রোলে, আমার একটা ইমোশন। উইথ অ্যাঙ্গার, আই লুকড এট হার উইথ অ্যাঙ্গার, তাই না, মানে আমার সাথে সাথে চলে। শি কেম টু মি উইথ হার প্রবলেম। তো ওই মানুষটার কাছে প্রবলেম, তো এই প্রবলেমটা নিয়ে, বাই হার প্রবলেম না, কারণ ওই সে আমার কাছে প্রবলেম ধারা আসে নাই, তার প্রবলেম নিয়ে আসছে, কোনো কিছু নিয়ে আসাটাকে তখন আমরা বলি সাসপিশন। মানে কি, মানে সন্দেহ, যে সে তার দিকে সন্দেহর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তাহলে সন্দেহটা তো তার সাথে সে নিয়ে আসতেছে, তাই না? তাহলে ওটা তো সন্দেহ কোনো একটা জিনিস না যেটা নিয়েও আসবে, তাই না, যেটা দিয়েও আসবে। ও ওটা নিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছিল, তাই না? সো শি লুকড অ্যাট হিম উইথ সাসপিশন। এখানে আমরা এটাও বলতে পারতাম যে শি লুকড অ্যাট হিম উইথ অ্যাঙ্গার, শি লুকড অ্যাট হিম উইথ হ্যাপিনেস, যে জিনিসটা সে নিয়ে নিয়ে থাকে। হি ফিক্স দ্য লিক উইথ আ রেঞ্চ। এখন এখানেও আবার আমি হচ্ছে উইথটা ইউজ করলাম কেন? রেঞ্চ হচ্ছে যেটা নিয়ে হচ্ছে ঠিক করে, একটা হচ্ছে যে কোনো একটা টুল, হ্যাঁ, যেটা দিয়ে হচ্ছে লিকটা ফিক্স করা যাবে। এখন রেঞ্চটাও সে ওটা নিয়ে করছে, কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট, টুলস সময়, তখন আমরা কিন্তু বাই ইউজ করবো না, তখন আমরা ফর ইউজ করবো। শি স্টিয়ার দ্য স্যুপ উইথ আ স্পুন। এটাও তো একটা একটা ধরনের জিনিস, তাই না? কি, সে হচ্ছে স্যুপটা নাড়িয়েছে কি দিয়ে? উইথ আ স্পুন। তখন আমরা বাই আ স্পুন বলতে Undi. পারবো না। হ্যাঁ, আমরা তখন বাই আ স্পুন বলতে পারবো না। হি নেভিগেটেড দ্য ম্যাপ উইথ আ কম্পাস। সে ম্যাপটা দেখে, মানে কোন দিকে কি করতে হবে ওটা কি দিয়ে করেছিল? কম্পাস দিয়ে, বাই আ কম্পাস না। কারণ তাহলে হচ্ছে কম্পাস তো কোনো কিভাবে ওটা বুঝায় না, With. তাই না? কম্পাস তো কোনো মানে ইন জেনারেল কোনো একটা Hmm. ওয়ে না, ওইটা একটা জিনিস যেটাতে আমরা করতে পারবো, সেজন্য যেহেতু একটা টুল আমরা তখন উইথ ইউজ করবো। আবার শি সাইন দ্য ডকুমেন্ট
উইথ হার সিগনেচার। তাহলে অ্যাগেন ওর সিগনেচারটা ওর একটা জিনিস, তাই না, ওর নিজস্ব একটা জিনিস, তখন আমরা কি বলবো, উইথ হার সিগনেচার। হি প্লেড দ্য গিটার উইথ গ্রেট স্কিল। হি প্লেড দ্য গিটার বাই গ্রেট স্কিল না। তাহলে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করতো যে আমি এখানে বাই কেন দিচ্ছি না, কেন দিচ্ছি না, কারণ উইথটা দিতে হবে, স্কিলটা তার, তাই না? তো তার যেহেতু হুম জিনিস, তার অ্যাকম্পেয়ারিং কন্ডিশন, এই জন্য আমরা কি বলবো, উইথ। যে কোনো জায়গায় যখন টুল, ইনস্ট্রুমেন্ট অথবা অ্যাকম্পেনিং কন্ডিশন বলা হবে, তখন আমরা সেটাকে উইথ ইউজ করবো। শি ডেকোরেটেড দ্য কেক উইথ আইসিং। সে আইসিংটা দিয়ে তার কেকটা ডেকোরেট করেছে, এখানে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট। হি অ্যাড্রেস দ্য ক্রাউড উইথ কনফিডেন্স। এই যে কনফিডেন্সটা আমি আমার সাথে নিয়ে চলি, সে তার কনফিডেন্সটা নিয়ে নিয়ে চলে, তো সেই জন্য আমরা উইথটা বলছি। শি পেইন্টেড দ্য ওয়াল উইথ আ ব্রাশ। বাই ব্রাশ হবে না, উইথই হবে, কারণ ব্রাশ একটা জিনিস, ইনস্ট্রুমেন্ট, সেজন্য আমরা উইথ ইউজ করবো। ক্লিয়ার সবাই? Yes. yes ma'am ম্যাম একটা কোশ্চেন। জি বলা। ম্যাম উইথ আর বাই একই মনে হইতেছে আমার কাছে, কেন জানি। বাই কোথায় ইউজ করতে হবে আর উইথ উইথ কোথায় ইউজ করতে হবে, একটু এক্সপ্লেন করলে ভালো হয়। তো বাইটা হচ্ছে কি, যেভাবে জিনিসটা করা হয়। আমি যদি বলি হি রোট দ্য লেটার বাই এ পেন, পেন কি কোনো একটা ওয়ে, মানে কোনো একটা জিনিস করার কোনো ওয়ে কি, না। নাকি একটা হ্যাঁ, জিনিস, লেখার লেখার একটা জিনিস? তাহলে ওই সময় আমরা বাই ইউজ করতে পারবো না। বাই যখন ইউজ করব, যে যখন ধরেন হতেছে বাই ট্রেন, সি ট্রাভেল, কিভাবে সে ট্রাভেল করেছিল, কোন ইয়াতে, কোন একটা ট্রান্সপোর্টেশন, তখন আমরা হতেছে ট্রেন ইউজ করবো। যদি একটা টুল হয়, লেখার একটা টুল হয়, বা লেখার একটা বা কোনো কিছু জিনিস ঠিক করা, তখন আমরা উইথটা ইউজ করবো। বুঝতে পারছেন? আবার যদি দেখেন the book was written by the author, আমি যদি বলতাম book was written with the author, তাহলে আমি কি বোঝাচ্ছি, যে বুকটা কিছু অথরের দিয়ে। সাথে লেখা হয়েছিল, তাই না? তাহলে ওটা কিন্তু হচ্ছে না। কে করেছে, কে লিখেছিল, তখন মানে তখন আমাকে বাইটা ইউজ করতে হবে। আবার হি সাকসিডেড বাই শিয়ার ডিটারমিনেশন, সে কিভাবে করেছিল, তখন আমরা বাই বলতেছি। তাহলে আর যদি বলতাম যে হি সাকসিডেড উইথ শিয়ার ডিটারমিনেশন, তাহলে কি হয়েছে জিনিসটা? মানে ক্লিয়ার ডিটারমিনেশনের মাধ্যমে। হ্যাঁ, বাই হলে তাহলে মাধ্যমে, আর উইথ যদি ইউজ করে ফেলতাম, তাহলে সে করেছিল সাথে। ওটার সাথে, সে সাফল্য হ্যাঁ, লাভ করেছে তার ডিটারমিনেশনের সাথে। সেটা মানে তার মানে, কারণ আমি তো এটা বলতেছি না যে আমি ডিটারমিনেশনটাও হচ্ছে পেয়েছি, তার ছিল, সে ডিটারমিনেশনটা ছিল দেখে আমরা বাই বলছি, যে এটা বুঝতে পারছি। ধারা সে সাকসেস করছে। উইথ হচ্ছে কোনো কিছু যেটা সাথে, তাই না? যেরকম শি লুকড এট হিম বাই সাসপিশন, আমরা কেন বলতে পারবো না? জি ম্যাম। শি লুকড এট হিম বাই সাসপিশন কেন বলতে পারবো না? কারণ কোনো কিছুর মাধ্যমে, মাধ্যমে না তো, মানে উইথ হবে কারণ। ওর মধ্যে আছে অলরেডি, তাই না? এই জন্য হ্যাঁ, হতেছে আমরা হতেছে উইথ ইউজ করি। তো এই জিনিসটা কয়েকবার এটা দেখলেই হবে। তাহলে কি কি জিনিস, টুল, যে কোনো জিনিস বুঝাইলে, যে আই আই কমপ্লিটেড মাই ওয়ার্ক উইথ উইথ মাই টেক্সট বুক, তাই না? তাহলে টেক্সট বুক, আমি টেক্সট বুকের নিয়ে হচ্ছে আমি কাজটা কমপ্লিট করেছি উইথ, তাই না? যেটা হচ্ছে জিনিস। অথবা যদি বলতে পারি যে আই কুকড মাই লাঞ্চ উইথ আ স্পুন, তাহলে আমি স্পুনের ধারা করেছি। আর যদি আমি বাই ইউজ করতে চাইতাম এখানে, তাহলে কি হবে, বাই দিয়ে আমরা কি অন্য কিছু বুঝাইতাম, যে বাই এদিকে ইউজ করা হতো না। হ্যাঁ, এটা হতে পারতাম যে আই কুকড বাই থিঙ্কিং ওয়াইজ, এরকম বলতে পারতাম। এটা একটু ডিফারেন্ট, একটু কাছাকাছি, কিন্তু কনফিউশন যখন অনেকগুলো করবেন কোনো কিছুর মাধ্যমে, যদি আমি এক্সাম্পল দিব, তখন দেখবেন যে উইথ আর বাই এর মধ্যে ওটার কনফিউশনটা থাকছে না। তাহলে এটুকু মনে রাখবেন, নিজস্ব কোনো জিনিস বুঝালে বা হতেছে টুল আর ইনস্ট্রুমেন্ট বুঝালে আমাকে উইথ, যেটা আমার সাথে সাথে থাকে, বা কোনো কিছুর ধারা কিছু করালে তখন আমরা উইথ। আর ট্রান্সপোর্টেশনের সময় বেশিরভাগ আমরা বাই ইউজ করি। তো এটা। আরেকটা হচ্ছে লাইক। লাইকটা কি, লাইকটা আমরা অনেক সময় করি, লাইক হচ্ছে কোনো কিছুর মতন কিছু হলে, এই জায়গাটা হচ্ছে লাইক মানে পছন্দ না, কোনো কিছুর মতো, তাই না? হি রানস লাইক আ চিতা, যে সে চিতার মতন দৌড়ায়, তাই না? কম্প্যারিজন করি, হি রানস লাইক আ চিতা মানে তাকে আমি কিসের সাথে তুলনা দিলাম, চিতার সাথে। সে ওর মতন হচ্ছে দৌড়ায়। শি সিংস লাইক এ প্রফেশনাল,
একটা প্রফেশনালের সাথে তাকে তুলনা দিলাম। শি থিংস লাইক এ সায়েন্টিস্ট, তাকে সায়েন্টিস্টের সাথে তুলনা দিতাম। তো কোনো কিছু যখন আমি কম্প্যারিজনের অর্থ কি, কোনো কিছু পার্থক্য মানে তুলনা মানে না করা। পার্থক্য না, তুলনা করা। তুলনা যখন করি তখন আমরা কি করবো, লাইক, লাইক ইউ আর লাইক জিনিয়াস। হ্যাঁ, তাহলে আমি একজন জিনিয়াস এর সাথে তাকে তুলনা করলাম। ওই টাইমগুলোতে আমরা হচ্ছে লাইকটা ইউজ, বুঝতে পেরেছেন? এটা তো ভেরি Yes. ক্লিয়ার, তাই না? লাইকটা কথা হলে আমরা তুলনা, একটা এক্সাম্পল দেন তো মিস্টার রাশিদুল এখানে এগুলো ছাড়া। লাইক নিয়ে ম্যাম। লাইক দিয়ে, হ্যাঁ, একটা এক্সাম্পল। He looks like my brother. হুম, ইয়েস। মিস অন্তি আমাকে একটা এক্সাম্পল দেন। He writes like a singer. কি বললেন? যে আরেকবার রিপিট করেন, শুনতে পাইনি। হ্যালো। He writes like a singer. হ্যাঁ, ওকে, দ্যাট ক্যান বি ডান। আচ্ছা, মিস্টার নির্ঝর, গিভ মি অ্যান এক্সাম্পল। মিস্টার নির্ঝর। আচ্ছা, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না? আচ্ছা, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, কথা শোনা ইয়েস যাচ্ছে ম্যাম। পরিষ্কার। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে মিস্টার মনোয়ার Yes. আমাকে লাইক, লাইক দিয়ে একটা সেন্টেন্স বলেন। হি সুইমস লাইক এ ডলফিন। ভেরি গুড। মিস রিমা। ম্যাম শুনতে পাচ্ছেন? জি, শুনতে পাচ্ছি, বলেন একটা এক্সাম্পল। Her smile is like moon. It's like a moon. Yes, good. Okay, next হচ্ছে মিস চাঁদনি। My friend can swim like a fish. Yes, like a fish. Okay, Mr. Sadiq. জি ম্যাম। Give me an example with like. ম্যাম দিলাম তো, হি লুকস লাইক মাই ব্রাদার। ও হ্যাঁ, আপনাকে দিয়েছি। তার আগে তখন আরেকজন কে ছিল, আরেকজন মিস্টার ম্যাম নির্ঝর। আমি 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 হ্যাঁ আমি হ্যাঁ, বাকি পড়ে গেছি ম্যাম। হ্যাঁ, আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, পরে মিস্টার সাদিক দিয়েছে। হ্যাঁ, বলেন। আমি বলবো হ্যাঁ, he have done this work like a professional. লাইক আ প্রফেশনাল। ইয়েস। ওকে, মিস সীমা, আপনি বলেছেন, No, miss. বলেন। She thinks like a scientist. ইয়েস। মিস্টার নির্ঝর, বলেন। Yes, ma'am. Which one? With a like. With or Give which me a one? sentence with like. With uh, I am with your friend or like what, ma'am? Hmm? Suppose, ma'am, only what with or with. Like আপনি কি ক্লাসে Oh, ছিলেন না একটু আগে? oh, ma'am. Yes, ma'am. Okay. আচ্ছা, ওকে, no problem. Like example, ma'am. Like
I I Give like me a complete sentence, একটা full sentence দিন। okay, okay. Suppose uh, 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 today is absenteeism high, like 7%. হ্যাঁ ওটা বলতে পারেন, কিন্তু আমি যদি তুলনা করার জন্য লাইক ইউজ করি তাহলে কি বলবো? তুলনা, like he is my childhood friend. না, তো তুলনা যদি হয় তাহলে আমরা বলবো যে she is beautiful like a flower, she is Oh, smart like Albert Einstein। তাহলে আমি হচ্ছে তাকে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সাথে তুলনা করতেছি। তাহলে you are um you're talkative like a traveler, you can say that। কোনো কিছুর সাথে তুলনা করাকে আমরা হচ্ছে লাইক বলি, ঠিক আছে? oh, তাহলে আমি এটা বলতে পারি যে she is like my sister, সে আমার বোনের মতো, তাই না? yes, তার বোনের yes. সাথে আমি তুলনা করি। ওকে, আচ্ছা, এখন লেটস লুক এট আ ভিডিও। তাহলে সবাই হচ্ছে নোট করবেন, তারপরে হচ্ছে ভিডিওটা দেখার পরে আমাকে হচ্ছে ইউ উইল গিভ মি দ্য সামারি। আমি হচ্ছে একটু পজ করে রেকর্ডিং এন্ড দেন okay, so you watched the video. Now tell me, what is your take on this? What is the one thing that you learned from this video? What did you learn? হচ্ছে যে সবসময় নিজের মনেরটা শোনা, যে যেটা আমি পছন্দ করি সেটাই করা উচিত। Okay. সেই পছন্দ জিনিসটা আমার ফিউচারে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। And a very important thing, try to say it in English. Mr. Sadiq. The video shows that we must follow our heart so we can get well in future. Okay. Okay. What did you get from this video, Miss Rima? Time is very important for us. We should not waste our time on any wasted things. And obviously, we should listen our heart. Send to our heart. Uh-huh. And okay, okay. There's a very important point that we saw over here. Let me hear from others. Miss Shima. ম্যাম, আরেকটা জিনিস মিস করছি। Yes, tell me. যে যাই বলুক সবসময় নিজের মনেরটা শোনা উচিত, Yes, don't listen to others' opinion. শোনা উচিত না। Good. Yes, that was the most important point. Okay, Miss Shima, your turn. Miss Shima, can you? Acha, till then, Mr. Roshidul. Ma'am, time is very limitation, so we need to want what our heart or mind want. That is the theory of video, and we should not waste our time. uh, he said, yeah, we proper utilize our time. Okay. Next হচ্ছে Mr. Moroar. কি বুঝবে এখান থেকে? Maybe I cannot say properly because I did not understand properly. I can say a little bit. Uh, Here, what wants our heart or mind, we should to do like that. No need to no need to listen from others what they say, like this. Yes, good. Next is Miss Mahima. মিস আমার কাছে ভিডিওটা ক্লিয়ারলি কেন আসেনি? আসলে বাকিরা কি শুনতে পেরেছিলেন পুরোটা? জি ম্যাম। Yes, miss. নেটওয়ার্ক ইস্যু হতে পারে। আচ্ছা, হতে পারে। কি লিংকটা দেওয়া থাকছে? লিঙ্কটা হ্যাঁ যদি চান আমি দিয়ে দিব। আচ্ছা মিস, তাহলে একটু লিংকটা দিয়ে দিন। তাহলে আর হচ্ছে মিস অন্তি। Yes, ma'am.
Yes. What did you understand from this entire video? আপনার টেক কি এখান থেকে মেইন কি বুঝলেন? Our should not concentrate on rumor. বুঝি নাই কি? জয়ন্তী কি বললেন? Our should not concentrate on rumor. আচ্ছা বাংলায় বলেন তো কি বলতে চাচ্ছেন? Our should not concentrate on rumor. বাংলাতে একটু বোঝান তো আমাকে কি বুঝাতে চাচ্ছেন? সরি মিস আপনার কথাটা বুঝতে আমি না। আচ্ছা বাংলায় কি বলতে চাচ্ছেন এটা একটু বাংলায় বলেন তো, আমি দেখি একটু ট্রান্সলেট করে দিই। হ্যালো, কারো কথায় কান দেওয়া উচিত নয়। তাহলে কিভাবে বলবো যে উই শুড নট লিসেন টু হোয়াট আদার্স সে, তাই না? অথবা উই শুডেন্ট কনসেন্ট্রেট, কথাটা হবে উই শুডেন্ট কনসেন্ট্রেট অন হোয়াট পিপল সে। ওকে, আর কে বাকি ছিল? মিস্টার নির্ঝর, হোয়াট ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম দ্য ভিডিও? Okay, ma'am. I can't hear properly, but I think they said uh, mm, you need to priority of your heart and mind. Who will uh, uh, give any advice or anything can't take advice them. I think that was What was sound. said? Okay. Yes. And Miss Chandni, are you there? Firstly, I want to say we should not concentrate on rumor. Time is limited and we have to do all our tasks at just time. And most important is to follow our heart and don't listen to others' opinion. Okay, good job. So next হচ্ছে আমরা আরেকটা ভিডিও দেখব। I hope you can hear. Bangladesh weather is very hot and the heat of cyclone suddenly attacked our country. Very distracted people destroy distracted lives of উপকূলীয় এলাকা The rural areas, you can say. okay, rural areas are distracted and ma'am sorry ma'am. It's okay. Okay, anyone else? What do you think about the heat? যদি ধরেন হচ্ছে এমনি আপনার একটা ফ্রেন্ড জিজ্ঞেস করলো, what do you think about the heat in Bangladesh? তাহলে মিস রিমা, how would you answer? The heat in Bangladesh is very hot. It's changeable. Sometimes it's so hyper and it becomes so hyper, and sometimes it. Okay, that's fine. That's okay. So you want to say that sometimes it's very hot during the during the summer, but during the winter we also have really cold weather, right? You can also say that. Yes, and okay. So my question is to Mr. Rashidul. If you could have any superpower, what would it be?
if I will get a superpower, If I got a we superpower, ম্যাম I will ব্যবহার করছি ম্যাম I will get a superpower. okay. That time I want to implementation our country for peace and developing transportation system, because I feel very much, because when I come back from a ride back to Savar, that time I feel very hot and many dust everywhere. So I want to develop my country transportation system if I will Wow. some. Okay. Okay, Mr. Sadiq, my question is to you. What is one thing that you learned recently, which actually surprised you? Thing I learned uh, at present that uh, Bill Gates said that you have to obey your heart. So uh, you don't have to uh, you have to obey to the others. Just follow your heart, what you want, and what are you doing. Just do it. Was it today's video? Not today's video. I think so. It is relatable. Yeah, it's a recent thing. Okay, thank you. I want my question to go to Miss Chandni. Miss Chandni, are you there? Yes, ma'am. Okay. What is your opinion about social media? Social media is a big source of communication, and I think there are many benefits and demerits of social media. And if someone want to get the benefits and good side of from social media, they can gather most of benefits. But if anyone don't know about the demerits and about don't have any consciousness about social media, and if he's not aware about social media's demerits, then he must be cursed with social media. So I think social media is from my personal view, social media is a very blessings for all, and everyone should aware about its uses. Wow, very well said. I think it was very well put. অনেক সুন্দরভাবে organize করেছেন. Great job. Thank you. Okay, so that's all for today's class. তাহলে next ক্লাসের জন্য just revise what I taught. আমি শীটটা আমাদের যে আজকে যা পড়লাম সেটা দিয়ে দিব। আর গ্রামারের নেক্সট দুইটা চ্যাপ্টার আপনারা নিজে নিজে পড়বেন, এন্ড ওইটা অনুযায়ী আমি কোয়েশ্চেন করবো, কোনো প্রবলেম থাকলে আমরা দেখবো নেক্সট দুইটা চ্যাপ্টার। ঠিক আছে, তাহলে আমরা 23 and 24 করেছি, চ্যাপ্টার 25 and 26 একা করবেন তাহলে। One question. Ma'am, Video that we saw will attach to the PDF. Which one? The video we saw first video. Oh, you want the link of it? Okay, I'll give you. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Thank you. ma'am, Yes. আমি একটা নিউজ পেপার প্রেজেন্টেশন রেডি করেছিলাম আজকের জন্য। আচ্ছা বল। আমাদের নেক্সট ডে কাজগুলো কি থাকবে? নেক্সট কাজগুলো কিছু না, জাস্ট হচ্ছে যে গ্রামার বললাম যে আমরা তো দুইটা চ্যাপ্টার পড়েছিলাম কালকে, আরো দুইটা চ্যাপ্টার নিজে নিজে পড়বেন, যেগুলো প্রবলেম গুলো নোট করে রাখবেন যেন আমি নেক্সট ক্লাসে দুইটার বিষয়ে জিজ্ঞেস করবো তখন আপনি বলবেন। আর হচ্ছে আজকে যা যা পড়ালাম যে প্রিপোজিশন গুলো ওগুলা পড়ে রাখবেন, নেক্সট ক্লাসে আবার আমি জিজ্ঞেস করবো। ওকে ম্যাম। হ্যাঁ, মিস চাঁদনি বলেন। Yes, ma'am. Hello, everyone. Good evening. This is Chandni. Today, right now, I am going to present Daily Star News to you. It is 13th May, Thursday. It is a bright and hot day. And right now, it is
10:30 p.m. and top 5 news for today is Bangladesh prepared for a major earthquake? Japan will always stand by Bangladesh. PM Krishida. 50 rovers surrender to Home Minister in Chattogram. Why do we attack? Why do we attach ourselves or to achievement? Meta removes pages linked to Army League for unauthentic behavior. Thank you. Okay, great job. Thank you so much, Mr. Anmi. তো অনেক সুন্দর হয়েছে। আই থিঙ্ক ইউর বাই ডে গুড জব। তাহলে এতটুকুই, হ্যাঁ। আর হচ্ছে নিউজ তো সবসময়ের মতনই থাকবে, সো প্রিপেয়ার ফর দ্যাট। অ্যান্ড সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আমি এখনই হচ্ছে আপনাদেরকে আজকে ফাইলটা দিয়ে দিব। সো ইউ ক্যান লিভ রাইট নাও। Newspaper প্রেজেন্টেশনটা ফিনিশিংটা কি দিব ম্যাম? Presentation, okay. And that was the headlines for today. Signing off, তারপর নিজের নাম দিবেন। Signing off, Chamita, whatever it is. নামটা দিয়ে That was the presentation for today. presentation দেবেন না, যেটা নিউজ রিপোর্ট করছেন, just বলবেন যে that's all for today's news. এভাবে বলতে পারেন, that's all for today's news. Signing off, this is Chandni. Signing on. Take care. এরকম আর কি। Okay, ma'am. Ma'am, can you discuss about language club? Language club, কি discuss করবো? Language class, because ma'am, you sent some. ওই ক্লাসে হচ্ছে আমরা ওই টপিক নিয়ে হচ্ছে সবাইকে বলতে দিচ্ছিলাম, তো সবাই এটা নিয়ে বলছে আর কি। That's all. For language class. জি, কি বলেন? Okay, so next again discuss with that topic or Something next different. This Sunday, running Sunday, you will হ্যাঁ, ask about or different. Okay, ma'am. different. Yeah. Okay. Okay. See you. Bye-bye.